ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇഗ്നോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ MEG 14 ബ്ലോക്ക് 4 യൂണിറ്റ് 2 ആണെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുൻപായിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ്സോ അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സോ സോൾവ്ഡ് അസൈൻമെൻറ്റ്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സോ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വി ഡോണ്ട് വേസ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് ഹിയർ വി ഗോ. ബ്ലോക്ക് 4 ചാപ്റ്റർ 2. First question. Bashir comes through as an advocate of optimism in the face of adversities all around in the story. Elaborate. ഈ കഥയിൽ ധാരാളം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ബഷീർ നല്ലൊരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് പെരുമാറുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ബർത്ത്ഡേ by Vaikom Muhammad Bashir, the author emerges as a strong advocate of optimism in the face of adversities. Despite being surrounded by poverty, hunger, and societal pressures, the narrator protagonist remains hopeful and optimistic, inspiring the reader to reflect on the importance of maintaining a positive outlook in different circumstances. Optimism as a coping mechanism. The narrator's optimism serves as a coping mechanism, enabling him to navigate the challenges of his life with resilience and determination. Despite facing numerous hardships, including poverty, hunger, and harassment from authorities, the narrator remains steadfast in his optimism, refusing to give in to despair. The optimism is not naive or unrealistic, rather, it is a deliberate choice that allows him to find meaning and purpose in his life. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന സ്റ്റോറിയെ ബേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും പഠിക്കാൻ എന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അല്ലേ? നമ്മൾ ചെറുതിലേ തൊട്ട് പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ചിട്ട്. കുറേയധികം കഥകളും നോവൽസും ഒക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ബർത്ത്ഡേ എന്നൊരു നോവൽ, ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ സ്പെഷ്യലി പറയുന്നത് ഒത്തിരി പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഇദ്ദേഹം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് പോവർട്ടി, ഹങ്കർ, സൊസൈറ്റൽ പ്രഷേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം തളരാതെ പോസിറ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. Inspiration from others. The narrator draws inspiration from others, including the servant boy who loans him 2 annas to buy food, and the idealistic youth leader Gangadhar who shares his vision for a better world. These characters embody the spirit of kindness, generosity, and idealism, inspiring the narrator to hold on to his optimism despite the difficulties he faces. Contrast with the societal norms. The narrator's optimism is highlighted by the contrast with the societal norms that surrounded him. The story portrays a society that is materialistic, selfish, and cruel, where individuals are more concerned with their own interests than with the well-being of others. Against this backdrop, the narrator's optimism emerges as a beacon of hope, underscoring the importance of maintaining a positive outlook even in the face of adversity. The power of imagination. The narrator's imagination plays a crucial role in his optimism, enabling him to envision a better future and to find meaning in his life. The picture of a man standing erect against the backdrop of a city filled with skyscrapers, looking up in hope, serves as a powerful symbol of the narrator's optimism and his refusal to give in to despair. ഇവിടെ നരേറ്റർ 2 വ്യക്തികളെ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അവരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം എന്താ പറയുക ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ.
അപ്പോൾ അത് ഇന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഒന്ന് സെർവൻറ്റ് ബോയ് ആണ്. സെർവൻറ്റ് ബോയ് 2 അണ അദ്ദേഹത്തിനോട് കടം ചോദിക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അത് ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ടാണ് 2 അണ ചോദിക്കുന്നത്. അത് ഒരു വ്യക്തിത്വം. രണ്ടാമതായിട്ട് യൂത്ത് ലീഡർ ഗംഗാധർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഇദ്ദേഹം ഇൻസ്പിറേഷൻ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഹു ഷെയർസ് എ വിഷൻ ഫോർ എ ബെറ്റർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത് യൂത്ത് ലീഡർ ഗംഗാധരനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ബെറ്റർ വേൾഡ് അദ്ദേഹം സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഗംഗാധരന് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഷോസ് ചെയ്യുന്നത് കൈൻഡ്നെസ്, ജനറോസിറ്റി, ഐഡിയാലിസം എന്നീ ഗുണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ആക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടുത്തെ സമൂഹത്തിന് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ, സമൂഹം വളരെയധികം സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്വന്തം കാര്യം മതി, അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് എല്ലാവരും, ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു ലൈഫാണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ ഈ കഥയിലൂടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോലും ബഷീറിന് ഒരു ദീപസ്തംഭം പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി മറ്റുള്ളവരിലോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ബഷീർ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നടുവേ നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ പിക്ചറാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഒരു കുട്ടി മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹോപ്പ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ബഷീർ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ശുഭാപ്തി പ്രതീക്ഷ നൽകുകയാണ് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോലും. A message of hope. The story ultimately conveys a message of hope and resilience, encouraging the reader to maintain a positive outlook in the face of adversity. The narrator's optimism is not a simplistic or unrealistic response to the challenges he faces. Rather, it is a thoughtful and deliberate choice that allows him to find meaning and purpose in his life. Through the narrator's story, Bashir inspires the reader to cultivate optimism and hope even in the most difficult circumstances. Conclusion. In conclusion, Bashir's birthday is a powerful exploration of the importance of optimism in the face of adversity. Through the narrator's story, Bashir conveys a message of hope and resilience, inspiring the reader to maintain a positive outlook even in the most difficult circumstances. The narrator's optimism serves as a coping mechanism, enabling him to navigate the challenges of his life with resilience and determination. As a testament to the human spirit's capacity for hope and resilience, Birthday remains a timeless and inspiring tale. The message of hope എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബഷീർ ഒരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയിലൂടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. എത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും ഒരു ഹ്യൂമറോടുകൂടി ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നോക്കിക്കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് റീഡേഴ്സിനോടും ഇത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇദ്ദേഹം മെസ്സേജായിട്ട് നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബഷീർ എന്ന വ്യക്തി എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു നരേറ്റർ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ബർത്ത്ഡേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. ഇത്രയും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പോലും അദ്ദേഹം റീഡേഴ്സിനോടും പറയുന്നത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണുക എന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. Second question. Use of subtle irony and contrast enliven an otherwise grim narrative, substantiate with illustration from the story.
ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് ആരും പേടിക്കേണ്ട. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കുറച്ച് വേർഡ്സുകളൊക്കെ ഒത്തിരി ടഫാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നരേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് സബ്റ്റിൽ ഐറണികളുണ്ട്, അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നരേറ്റർ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിനെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റീഡേഴ്സിന് ഈ ഒരു നോവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. The story Birthday by Vaikom Muhammad Bashir is a masterful exploration of the human condition, weaving together themes of poverty, idealism, and resilience. One of the key literary devices that Bashir employs to enliven this grim narrative is subtle irony and contrast. Through the use of irony and contrast, Bashir highlights the absurdities and cruelties of the protagonist's situation, adding depth and complexity to the story. One of the most striking examples of irony in the story is the way in which the protagonist's acquaintance P treats him. Despite being a writer himself, P refuses to offer the protagonist a cup of tea, let alone any meaningful support. This irony is highlighted by the fact that P is portrayed as a pretentious and self-important individual who is more concerned with his own literary reputation than with helping others. The contrast between P's words and actions serves to underscore the cruelty and hypocrisy of his character. ഇവിടെ സ്റ്റോറി ബർത്ത്ഡേ എന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ കണ്ടീഷൻ്റെ പോവർട്ടി, ഐഡിയാലിസം, റീസൈലൻസ്, ഈ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്, തീംസായിട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്റ്റോറി മനോഹരമാക്കാനായിട്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഐറണി, രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റ്. ഈ ഐറണിയും കോൺട്രാസ്റ്റും ആണ് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് തന്നെ. അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറി ആഴത്തിലൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ്. ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഒരു ഹീറോ അല്ലെങ്കിൽ നായകൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് പി എന്നൊരു വ്യക്തി. ഇവിടെ പി എന്ന വ്യക്തിയെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും നരേറ്റർക്ക് ഒരു കപ്പ് ചായ പോലും നൽകാനായിട്ട് ഇവിടെ പി തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു സ്വാർത്ഥനായിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. Another example of contrast in the story is the way in which the protagonist is treated by the wealthy young man Matthew. Despite being a friend and admirer of the protagonist's work, Matthew forgets to invite him to lunch on his birthday, leaving the protagonist to go hungry. This contrast between Matthew's words and actions serves to highlight the callousness and insensitivity of the wealthy elite, who are more concerned with their own pleasures than with the welfare of others. The protagonist's inner world is also marked by contrast as he struggles to reconcile his ideals with the harsh realities of his life. Despite facing poverty, hunger, and harassment from authorities, the protagonist remains optimistic and hopeful. Drawing the protagonist's inner world and external reality serves to underscore the resilience and determination of the human spirit even in the face of adversity. മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. നരേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള മാത്യു. അദ്ദേഹം ഒരു യങ് വെൽത്തി മാനാണ്. പക്ഷേ
പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും ഇദ്ദേഹം അഡ്മയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്നില്ല ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനായിട്ട്. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ നരേറ്റർ ഹംഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു പദം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹംഗ്രി ആണ്. അത് അറിയുന്ന മാത്യു ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഒരു സെൽഫിഷ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ ലൈഫിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ആ പ്ലേഷേഴ്സിൽ അതിൽ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫിഷ് ലൈഫാണ്, അത്ര തന്നെ. അതേസമയം ഇവിടെ നരേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടുകളുണ്ട് എങ്കിലും ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു പീസ്ഫുൾ ലൈഫ്, പ്ലഷറൊക്കെ ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു ജീവിതമാണ് അദ്ദേഹം നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി പ്രഷറുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രശ്നമേ അല്ല. കാരണം ഹീസ് ഹാപ്പി, അത്ര തന്നെ. The use of subtle irony and contrast also serves to highlight the absurdities of the societal norms that surround the protagonist. The story portrays a society that is materialistic, selfish, and cruel, where individuals are more concerned with their own interests than with the welfare of others. The irony and contrast that Bashir employs serves to underscore the absurdity of this societal norm, highlighting the need for a more compassionate and empathetic approach to human relationships. In conclusion, the use of subtle irony and contrast is a key element of Bashir's narrative strategy in Birthday. Through the use of irony and contrast, Bashir highlights the absurdities and cruelties of the protagonist's situation, adding depth and complexity to the story. The irony and contrast that Bashir employs serves to underscore the resilience and determination of the human spirit, even in the face of adversity, and to highlight the need for a compassionate and empathetic approach to human relationships. Ultimately, the story emerged as a powerful exploration of the human condition, one that challenges the reader to reflect on their own values and assumptions. ഇവിടെ നരേറ്റർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എല്ലാവരും ഒന്ന് ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യണം, ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവരുടെ സ്ട്രഗിൾസിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്വാർത്ഥത വെടിയണം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ് നമുക്ക് നൽകുന്നത്. കൺക്ലൂഷൻ പാർട്ടിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ ബഷീർ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും സൊസൈറ്റിയിലുള്ള മീൻസ് അദ്ദേഹം റീഡേഴ്സിനോട് എസ്പെഷ്യലി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ വെറുതെ വായിക്കുകയല്ല, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണിക്കണം. സമൂഹത്തിൽ സെൽഫിഷ്നെസ് വെടിയണം, മറ്റുള്ളവരോട് അനുകമ്പ കാണിക്കണം, അപ്പോൾ ഈ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നിർത്തണം എന്നീ മെസ്സേജുകളാണ് ഇദ്ദേഹം ഓൾ ത്രൂ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ട്രേസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റ്. പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. The protagonist of Vaikam Muhammad Bashir's story Birthday is a complex and multifaceted character whose personality and traits are skillfully revealed through his thoughts, feelings, and actions. As a writer and an idealist, the protagonist is driven by a strong sense of purpose and conviction, which guides his interactions with the world around him. One of the most striking aspects of the protagonist's character is his resilience and determination. In the face of adversity, despite facing poverty, hunger, and harassment from authorities, the protagonist remains steadfast in his commitment to his ideals and values. His optimism and hope are inspiring and serve as a testament to the human spirit's capacity for endurance and perseverance. The protagonist's ability to find joy and meaning in the smallest things, despite the hardships he faces, is a testament to his strength and character. ഇവിടെ പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയാണ് ബർത്ത്ഡേ. ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സമൂഹത്തിനോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ,
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട്സ്, ഫീലിങ്സ്, ആക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ സ്കിൽഫുള്ളിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേ എന്ന സ്റ്റോറിയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു റൈറ്റർ അഥവാ ഐഡിയലിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്, ഒരു കൺവിക്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സമൂഹം, എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിനെ അദ്ദേഹം നോക്കി കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. റീസൈലൻസും ഡിറ്റർമിനേഷനുമാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോവർട്ടി, ഹംഗ്രി, ഹരാസ്മെൻറ്റ് ഫ്രം അതോറിറ്റീസ്, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം ഹോപ്പ് കൈവിടുന്നില്ല. ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്. അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സെൻസിലാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എൻഡ്യൂറൻസ് ആൻഡ് പെർസിവിയറൻസ് ആണ്. എന്താ പറയുക, സഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവും അതുപോലെ പെർസിവിയറൻസ്, ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകാതെ അങ്ങ് എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അഡ്മയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു രീതി. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും. The protagonist character is also marked by a deep sense of vulnerability and sensitivity. He is a creative and imaginative individual who is deeply affected by the world around him. His emotions are raw and intense, and he is often overwhelmed by the hardships and cruelties of his life. The vulnerability makes him a more human and relatable character and serves to underscore the difficulties and challenges that he faces. The protagonist's sensitivity also makes him more aware of the injustices and cruelties of the world around him and fuels his desires to create a better world. The protagonist's relationships with others are also an important aspect of his own character. He is a complex and nuanced individual who is capable of forming deep and meaningful connections with others. His interactions with characters such as the servant boy and the idealistic youth leader Gangadhar serves to highlight his compassion, empathy, and generosity. These relationships also underscore the protagonist's sense of solidarity and connection with others and his desire to build a more just and equitable society. ധാരാളം ചിന്തകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ബഷീറിൻ്റേത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇമാജിനേഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസിൽ കൂടെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ചേഞ്ച് കാണാനായിട്ട്. ഇത്രയും ഹാർഡ്ഷിപ്സുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന ആ ക്രൂവാലിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്, അതിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അദ്ദേഹം ഇൻസ്പയർ ആകുന്ന രണ്ട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, അവരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഇൻസ്പിറേഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് ഒരു ബോയ്, രണ്ട് അണ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടം ചോദിക്കുന്ന ഒരു മാൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഗംഗാധർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂത്ത് ലീഡറാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാഷൻ, എംപതി, ജനറോസിറ്റി, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സും ബഷീറിന് വളരെയധികം ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Throughout the story, the protagonist character is revealed through his thoughts, feelings, and actions. Bashir's masterful use of language and narrative techniques allows the reader to gain a deep insight into the protagonist's inner world and to understand his motivations and desires. The protagonist's character emerges as a powerful and complex creation, one that is both deeply human and profoundly inspiring. The protagonist character can also be seen as a reflection of the societal context in which he lives. The hardships and cruelties that he faces are a testament to the injustice and inequalities of the world around him.
The protagonist's resilience and determination serves as a powerful commentary on the human spirit's capacity for endurance and perseverance, even in the face of adversity. Through the protagonist's character, Bashir offers a powerful critique of the societal norms and values that perpetuate injustice and inequality. In conclusion, the protagonist of Birthday is a complex and multifaceted character whose personality and traits are skillfully revealed through his thoughts, feelings, and actions. His relatable character and his relationship with others serve to underscore his compassion, empathy, and generosity. Through the protagonist's character, Bashir offers a powerful exploration of the human condition, one that challenges the reader to reflect on their own values and assumptions. കംപ്ലീറ്റ് ഈ സ്റ്റോറി മൊത്തത്തിൽ ബഷീർ നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ നൽകുകയാണ്. റീഡേഴ്സിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്റ്റോറി നരേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട്സ്, ഫീലിങ്സ്, ആക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഈ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കമ്പാഷൻ, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു അനുകമ്പ, ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം നൽകുന്ന ഒരു മെസ്സേജ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചുവല്ലോ. സെയിം തിങ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, വേർഡ്സിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, what are the adversities the protagonist has to undergo in the span of a single day on his birthday? ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇവിടെ തെറ്റിയാണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നത്. 5 അല്ല 4 ആണ് കേട്ടോ. ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് ബഷീറിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. The protagonist in Bashir's story, Birthday, faces numerous adversities in the span of a single day on his birthday. These challenges showcases his resilience and determination in the face of hardship. One of the primary adversities the protagonist faces is poverty and hunger. Despite being a writer and intellectual, he struggles to afford basic necessities like food, highlighting the disconnect between his intellectual pursuits and material reality. This struggle is further exacerbated by his inability to pay rent, leading to harassment from his landlord. The hotel keeper also refuses to provide him with food due to outstanding dues, leaving him to go hungry on his birthday. In addition to financial struggles, the protagonist faces social isolation and disappointment. A friend, Matthew, has promised to treat him to lunch on his birthday but reneges on his promise, leaving the protagonist feeling let down and forgotten. This incident underscores the fragility of social relationship and the pain of unmet expectations. ബഷീറിൻ്റെ ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ എന്ന ഒരു സ്റ്റോറി വളരെയധികം ചാലഞ്ചസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ഹാർഡ്ഷിപ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോവർട്ടി, അത് നമുക്ക് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹങ്കർ, വിശപ്പ്, ഇതൊക്കെയാണ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ഹിസ് ബർത്ത്ഡേ അദ്ദേഹം വിശന്നിരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക, വാടക കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അതുപോലെ ലാൻഡ് ലോഡ്സിൻ്റെ കിട്ടുന്ന ഹരാസ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ, അതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ടും അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയുടെ അന്ന് സംഭവിക്കുന്ന കുറേ അധികം കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതൊക്കെ മനസ്സിനെ ഒത്തിരി അധികം വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മാത്യു, അദ്ദേഹം ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉച്ചഭക്ഷണമൊക്കെ. പക്ഷേങ്കിൽ ആളും ഈ പറഞ്ഞോണം സെൽഫിഷ് ആവുകയാണ്. ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നില്ല, ബഷീറിനെ ഭക്ഷണത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുള്ളത്. അതേസമയം ഇവിടെ
ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഇടയിലും ബഷീർ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും സന്തോഷമായിട്ടാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The protagonist also encounters bureaucratic apathy and surveillance. As a non-activist and writer, he is under scrutiny from the authorities, and a deputy police commissioner interrogates him, adding to his sense of vulnerability. An undercover agent shadows him, further emphasizing the tension and mistrust between the protagonist and the state. Despite these adversities, the protagonist finds moments of kindness and generosity. A servant boy loans him 2 annas, which the protagonist shares with an idealistic youth leader, Gangadhar. This act of kindness highlights a theme of solidarity and compassion that run throughout the story. The protagonist experience as a testament to the human spirit's capacity for resilience and determination. Despite facing numerous challenges, he remains steadfast in his commitment to his ideals and values. His story serves as a powerful commentary on the social and economic realities of his time, shedding light on the struggle faced by intellectuals and activists. ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്ററാണ്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ്, ആക്ടിവിസ്റ്റാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അവിടെ പോലീസിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരികയാണ്, ഇദ്ദേഹത്തിന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രംഗം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ അവർക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുറ്റവാളിയെ പോലെയൊക്കെ കണക്കാക്കുന്ന രീതിക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ബഷീറും ഭരണകൂടവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സെർവൻറ്റ് ബോയ് ഇദ്ദേഹത്തിന് 2 അണ കടം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ബഷീർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ ഈ 2 അണ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു ഗംഗാധർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ട്, ഒരു ലീഡറാണ്, ആ ലീഡറുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കഥയിൽ മൊത്തത്തിലും ഈ 2 പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തീമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തെ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വേദനകളും വിഷമങ്ങളും അതേസമയം കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഉള്ള വേറെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാണ്. അപ്പം സമൂഹത്തിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം എന്ന് ബഷീർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിൽ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. 5ാമത്തെയാണ് കേട്ടോ ചോദ്യം. 5th ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ സിൽവർ ലൈനിങ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്, അതായത് തീമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. The story Birthday by Vaikom Muhammad Bashir is a powerful exploration of the human condition, highlighting the struggles and hardships faced by the protagonist. However, amidst the darkness and despair, there is a silver lining that emerges, underscoring the resilience and determination of the human spirit. Despite facing numerous adversities, including poverty, hunger, and social isolation, the protagonist remains steadfast in his commitment to his ideals and values. One of the most significant silver lining in the story is the kindness and generosity of the servant boy who loans the protagonist 2 annas to buy food. This act of kindness is a powerful reminder of the importance of human condition and compassion, and serves as a testament to the goodness that exists in the world. The protagonist's decision to share the 2 annas with Gangadhar, an idealistic youth leader, further highlights the theme of solidarity and compassion that run throughout the story. ഇവിടെ കൈൻഡ്നസ് ആൻഡ് ജനറോസിറ്റിയാണ് ശരിക്കും സിൽവർ ലൈനായിട്ട് വരുന്നത്. വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പം നമുക്ക് എടുത്തു പറയാനുള്ള 2 2 ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയാം. ആ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സെർവൻറ്റ് ബോയ് ബഷീറിന് ഫുഡ് മേടിക്കാനായിട്ട് 2 അണ കൊടുക്കുന്നു. അതേസമയം ബഷീർ അതേ 2 അണ ഉപയോഗിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഗംഗാധർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ലീഡറുമായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു സോളിഡാരിറ്റി ആൻഡ് കമ്പാഷൻ, ആ ഒരു തീമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക്
സിൽവർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാനുള്ളത്. The protagonist's imagination and vision for a better world also serves as a silver lining in the story. Despite facing numerous challenges, he remains optimistic and hopeful, drawing inspiration from his imagination and his commitment to his ideals. The picture of a man standing erect against the backdrop of a city filled with skyscrapers looking up in hope serves as a powerful symbol of the protagonist's optimism and resilience. The story also highlights the importance of human relationships and connections. Despite facing social isolation and disappointment, the protagonist is able to form meaningful connections with others, including the servant boy and Gangadhar. These relationships serve as a testament to the power of human connection and the importance of building strong relationships with others. Furthermore, the story underscores the importance of maintaining a positive outlook even in the face of adversity. The protagonist's optimism and hope serve as a powerful reminder of the importance of resilience and determination and highlight the transformative power of maintaining a positive attitude in the face of challenge. അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ബഷീറിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ സ്കിൽ. അദ്ദേഹം ഇമാജിൻ ചെയ്യാണ് വളരെ വലിയ എന്താ പറയുക ബിൽഡിങ്സൊക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മാൻ ലുക്കിംഗ് അപ്വേർഡ്, മേലെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്, ആകാശത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. അതിനർത്ഥം അവിടെ ഹോപ്പാണ് അവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്രയും സ്ട്രഗിൾസും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാത്തിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഹോപ്പുണ്ട്, ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റ് രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, ആ ബോയുടെയും സെർവൻറ്റ് ബോയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗാധരൻ്റെയും. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്കിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവിടെ കമ്പാഷൻ, കൈൻഡ്നെസ്, റീസൈലൻസ്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഈ തീമുകളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. In conclusion, the silver lining in the story Birthday is a powerful reminder of the resilience and determination of the human spirit. Despite facing numerous adversities, the protagonist remains steadfast in his commitment to his ideals and values and is able to find moments of kindness, generosity, and hope in the world around him. The story serves as a testament to the importance of human connection, compassion, and solidarity, and highlights the transformative power of maintaining a positive outlook in the face of challenge. The story also highlights the importance of empathy and understanding in human relationships. Through the protagonist's experiences, Bashir sheds light on the complexities of human relationships and the importance of building strong connections with others. The story serves as a powerful reminder of the need for empathy and compassion in our interactions with others and highlights the transformative power of kindness and generosity. Overall, the silver lining in the story Birthday is a powerful exploration of the human condition, highlighting the resilience and determination of the human spirit. Through the protagonist's experiences, Bashir offers a powerful commentary on the importance of human connection, compassion, and solidarity, and highlights the transformative power of maintaining a positive outlook in the face of challenge. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സിൽവർ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബർത്ത്ഡേയിലെ സിൽവർ ലൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും റീസൈലൻസും ഡിറ്റർമിനേഷനുമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ റീസൈലൻസും ഡിറ്റർമിനേഷനുമാണ്. എസ്പെഷ്യലി ഇദ്ദേഹം കടന്നു പോകുന്ന ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ഇത്രയും കുറച്ചധികം തീംസുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കുറേയധികം മൊമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കൈൻഡ്നെസ്, ജനറോസിറ്റി ആൻഡ് ഹോപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സൊസൈറ്റി എത്ര കറപ്റ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ എങ്കിലും ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ആ സെർവൻറ്റ് ബോയിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഗംഗാധരനെ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഹോപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഇമാജിനേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട്, നമുക്ക് അതിലോട്ടും കൂടി പോവാം. Birthday is typical of the stark realism the early Bashir practiced.
സബ്സ്റ്റാൻറ്റിയേറ്റ്. ആദ്യകാലത്ത് ബഷീർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്റ്റാർക്ക് റിയാലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊന്ന് സബ്സ്റ്റാൻറ്റിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The story Birthday by Vaikom Muhammad Bashir is quintessential example of the stark realism that characterized the early works of the author. Bashir's writing style in this story is marked by its unflinching portrayal of the harsh realities of life, devoid of romanticism or sentimentality. The narrative presents a gritty and unvarnished depiction of poverty, hunger, and social isolation, forcing the reader to confront the brutal facts of existence. The story's protagonist, a writer and intellectual, is struggling to make ends meet, and his experiences serve as a powerful commentary on the social and economic realities of his time. Bashir spares no details in describing the protagonist's hardships, from his inability to pay rent to his hunger and malnutrition. The author's stark realism is evident in the way he presents the protagonist's struggle as a matter-of-fact reality without resorting to melodrama and sensationalism. ഒത്തിരി നോവൽസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോറീസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം മുൻകാലത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള അതിലൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എലമെൻ്ററീസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസുകളിൽ നിന്നും എടുത്ത് എഴുതുന്നതാണ് അദ്ദേഹം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക, ജീവിതത്തിലെ കുറച്ചധികം ഹാർഷ്നെസ്, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അദ്ദേഹം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ റൊമാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈകാരികമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളോ അല്ല കാണിക്കുന്നത്, മറിച്ച് പോവേർട്ടിയാണ്. ഓക്കെ, ദാരിദ്ര്യ അവസ്ഥയെയാണ്, ഹങ്കറിൻ്റെ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളെയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനായിട്ട് പാടുപെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, സമൂഹത്തിലൊരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു മെലോഡ്രാമയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻസേഷണലിസമോ ഒന്നും തന്നെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത കഥയാണ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇവിടെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു റൈറ്ററാണ്, ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ്. ഇതെല്ലാം തന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടും അതേസമയം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വകയില്ല, ഒരു വാടക കൊടുക്കാൻ പോലും ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധ്യമാകാത്ത ഒരവസ്ഥയും കൂടിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. The character of the protagonist is a testament to Bashir's commitment to realism. The protagonist is a complex and multi-dimensional figure whose experiences and emotions are deeply rooted in the social and economic context of his life. Bashir presents the protagonist's thoughts and feelings and actions with unflinching honesty, creating a sense of immediacy and intimacy that draws the reader into the narrative. The story's setting is also noteworthy for its stark realism. Bashir presents a bleak and unforgiving world where poverty and hunger are endemic and social isolation is a harsh reality. The author's depiction of the city is devoid of romanticism or idealism, instead emphasizing the gritty and unforgiving nature of urban life. Bashir's use of language is also characteristic of his stark realism. The author's prose is simple, direct, and unadorned, mirroring the starkness of the protagonist's reality. The narrative is devoid of flowery language or poetic flourishes, instead emphasizing the brutal facts of existence. The direct and unflinching approach to storytelling serves to underscore the harsh realities of life, creating a sense of authenticity and verisimilitude. ഒരു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രീകരണമാണ് ഈ കഥയിലൂടെ ബഷീർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ റീഡറിന് ആഴത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേ അധികം ഫാക്ട്സുകളെ കാണിച്ചു തരാനുമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും. അതുപോലെ സമൂഹത്തിലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാനും ഇദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒറ്റപ്പെടലുകളെ ഇദ്ദേഹം എടുത്തു കാണിക്കുന്ന അതേ സമയം തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നതാണ് നഗരത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നഗരത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹം നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്കും തന്നെ വ്യക്തികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഒരു ഫ്ലവറി ലാംഗ്വേജോ അല്ലെങ്കിൽ പോയറ്റിക് ലാംഗ്വേജസ് ഒന്നും തന്നെയല്ല ഇദ്ദേഹം എഴുതുന്നത്, മറിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസസുകൾ മാത്രം തന്നെയാണ്. The themes of poverty, hunger and social isolation are central to the story, and Bashir presents them with unflinching honesty. The author's stark realism serves to highlight the brutal facts of existence, forcing the reader to confront the harsh realities of life. The story is a powerful commentary on the social and economic conditions of the time and serves as a testament to Bashir's commitment to realism. In conclusion, Birthday is a quintessential example of the stark realism that characterized the early works of Vaikom Muhammad Bashir. The story's unflinching portrayal of poverty, hunger and isolation, its complex and multi-dimensional protagonist and its bleak and unforgiving setting all serve to underscore the harsh realities of life. Bashir's use of language and commitment to realism create a sense of authenticity and verisimilitude, drawing the reader into the narrative and forcing them to confront the brutal facts of existence. ബഷീറിൻ്റെ ഈ ഒരു നോവൽ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അധികം ഹാർട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. റീഡേഴ്സിനെ സമൂഹത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു ബർത്ത്ഡേ എന്ന സ്റ്റോറി ഉപകരിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്, ആൻസേഴ്സ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതൊരു സമ്മറി ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ ഇനി എനിക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സമ്മറി ആയിട്ട് ഞാനൊന്ന് എഴുതി തരാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും പഠിക്കേണ്ടി വരില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു സമ്മറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, എനിക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു തരാം. ഓക്കെ, സോ വിൽ മീറ്റ് യു വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ലൈക്ക് അടിച്ച് കമൻ്റ് അടിക്കണേ. കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ സമ്മറി രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ആലോചനയിലാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയനും കൂടി അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. വിൽ മീറ്റ് യു വിത്ത് ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ.